વાત કરીએ અમદાવાદ શહેરની તો અમદાવાદમાં આવેલી સાહલમ દરગાહ વર્ષોથી હિન્દુ મુસ્લિમની આસ્થા સાથે જોડાયેલી છે। તે એકમાત્ર એવી દરગાહ છે જ્યાં દીપ પણ પ્રગટાવવામાં આવે છે અને કવાલીની મજા માણવા પણ બંને સમાજના લોકો જોડાય છે। ત્યાં અમારા સંવાદદાતાએ લોકસભા ચૂંટણીને લઈને લોકો જોડે વાતચીત કરી છે। જણાવ્યું છે કે સરકાર એવી આવી જોઈએ કે જે લોકોના હિત માટે કામ કરતી હોય, તો કેટલાક લોકોનું કહેવું એવું છે કે સરકાર બીજેપીની બનવાની, પરંતુ 400 પાર જવું એ શક્ય નથી। તો આવો સાંભળીએ શું છે અમદાવાદના લોકોનો મત। नमस्कार न्यूज फॉर इंडिया में स्वागत है आपनु। अमदावादनी आज एक एवी दरगाहनी मुलाकाते आव्या छे ज्यां वर्षोथी अहींया दीवा पण प्रगटाववामां आवे छे, जे अमदावादनी साहलम दरगाह है। अमदावादनी साहलम दरगाह में लाखों लोगोनी जे आस्थानुं प्रतीक मानवामां आवे छे। अहींया हिंदू अने मुस्लिम तमाम धर्मना तमाम समुदायना लोको अहींया आवता होय छे। आजे अहींया अमे वात करीशुं लोकसभाना इलेक्शनोने लईने के अमदावादना मुस्लिम समाजना लोकोनुं शुं मानवुं छे लोकसभाना इलेक्शनोने लईने। शुं कहेशो अमदावादमां लोकसभाना जरा आखा भारतभरमां इलेक्शन छे? ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना लगता है कि शाह आलम में सनी बाबा आएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव है ये, तो लोकसभा चुनाव में तो अहींया टिकિટ जे छे हिम्मतसिंह पटेलनी लड़ाई छे, बीजी तरफ भाजपना एक उम्मीदवार छे अने सनी बाबानी तो जे छे ए तो ए जे तमे शहजाद खानનું કહી રહ્યા છો તે કોર્પોરેશન માટે લડત લડી રહ્યા છે। તો હાલ જે છે એ સાંસદના ઇલેક્શનો છે, દિલ્હીના જે ઇલેક્શન થવાના છે તેને લઈને मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी ऐसी राय है कि राहुल गांधी सर आने चाहिए। सर बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है क्यों आने चाहिए उसके कोई दो तीन? ऐसा लगता है, मैं तो मस्तान आदमी हूँ, पागल आदमी हूँ। दवा चालू है, 3 हॉस्पिटलों से दवा आ रही है मेरी। ત્યાં કેટલીક મહિલાઓ પણ બહેનો પણ અમારી જોડે હાજર છે, તેમનાથી વાત કરીશું। ક્યાંથી તમે આવો છો? અમદાવાદથી છો। આ વખતે લોકસભાના જે ઇલેક્શન છે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે તમે કોને ઈચ્છો છો કે કોંગ્રેસની સરકાર બનવી જોઈએ કે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જ બરોબર છે? उधर सर जो भी अच्छा काम करेगा वो तो सरकार आनी चाहिए, कोई भी हुई। आपके लिए कौन अच्छा काम कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा संभालेगा वही अच्छा। मुस्लिम के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है? इस चीज की तो हम गारंटी नहीं ले सकते। मतलब मोदी जी तो गारंटी ले रहे हैं। गलत बात नहीं बोल सकते, यहाँ पे दरगाह पे बैठे हैं, आप किसी और से बात करें। અહીંયા લોકો વાત કરવાથી થોડા દૂર થઈ રહ્યા છે, પરંતુ ઘણા બધા અહીંયા જે છે લોકો આવે છે કે શખ્સ હાજર છે, તેમનાથી વાત કરીશું। શું કહેશો તમે લોકસભાના ઇલેક્શનમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસની ટક્કર વચ્ચે કોને જોઈ રહ્યા છો? એક તરફ મોદીની ગેરંટી છે તો બીજી તરફ જે છે રાહુલ ગાંધીની મોહબ્બતની દુકાન લઈને નીકળ્યા છે। हाँ तो बात बराबर है। दोनों है टक्कर में ही दोनों, कोई भाजपा भी आवा नहीं चाहिए। तो मैं कुछ कर लो। કારણ શું? कारण कोई है, कारण बहुत कुछ कारण है इसके अंदर। चारों तरफ ये हाल है अभी भाजपा भी आने की, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। कारण दूसरा है। कारण दूसरा है, लेकिन आप कारण बताने से क्यों कतरा रहे हो? कारण बताने से नहीं टका रहे हैं, अभी तक उसने धमाल कराई नहीं है, चलता है रियाज सिलसिला। महंगाई बढ़ती गई है, महंगाई भी कम नहीं हुई है।
सब ठिकान ये हाल है अभी। घर में कुछ भी हर तभी भाजपा भी आ रही चारों तरफ, बस इतना ही कहना। કારણ તમારી પાસે છે પરંતુ તમે બતાવવા ઈચ્છતા નથી કારણ કે તમે પણ એક લોકતાંત્રિક દેશના હિસ્સેદાર છો, તમે તેના ભાગીદાર છો, તમારું હક છે લોકતાંત્રિક દેશની અંદર તમે તમારી વાત મૂકી શકો. તો શું કહેશો, શું એવા કારણો છે કે ભાજપના कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है मेरे। લોકસભાના ઇલેક્શનની વચ્ચે તમે મુસ્લિમ સમાજથી છો અને અમદાવાદથી જ કદાચ હશો, તો લોકસભાના ઇલેક્શનને લઈને કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો કે આ વખતે ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ સરકાર બનવી જોઈએ કે પછી કોંગ્રેસની સરકાર આવી જોઈએ, परिवर्तन થવું જોઈએ? देखो बात तो ऐसी है कि सरकार तो किसी की भी बने, फायदा पब्लिक का होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? सरकार तो अभी देखो आपने देखा ईवीएम घोटाला, तो पब्लिक के वोट से तो कोई आ ही नहीं रहा है, सब ईवीएम के जाते, कोई बैलेट पेपर तो आ नहीं रहा। और सबसे बड़ा स्तंभ है मीडिया, वो सबसे ज़्यादा तो बिका हुआ है। तो हेल्प किसके लिए? सच खबर किसको लानी चाहिए? ईवीएम की खबर किसने लोगों ने छापी? कोई नहीं पब्लिक का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब कांग्रेस आया कि बीजेपी आया, कोई फायदा पब्लिक का नहीं है। इतना सारा तो देवा हो गया है। कर्जा कितना है वो कभी बताया कि हमने कितना कर्ज भरा? कांग्रेस बाहर नहीं आते। बाहर नहीं है तो पब्लिक का तो मरा ही मरा है। आज तुम नौकरी में जाओ 3,000 6,000 10,000 का तो पगार है, और महंगाई तो इतनी सारी है, पब्लिक क्या करेगी? सरकार कोई भी आए लेकिन पब्लिक के फायदे क्या आनी चाहिए, कोई भी आए लेकिन सबको लेके चलता हूँ ऐसा राजा आना चाहिए। तो ये 2014 से जब राजनीति में बदलाव आया है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर है, आप किस तरह से देख रहे हो इस परिवर्तन को? और आप लोगों में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा की गई है हिंदू मुस्लिम में, ऐसा कहीं लग रहा है? वो तो सबको ही दिखता है। अब तो प्लेटफॉर्म में यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, उसमें सब बता ही दिया जाता है, लेकिन मीडिया नहीं बताती। अभी देखो जैसे कि अपने सलमान साहब अभी भी जेल में, ऐसा कोई उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। देखो एक बात सुनो कि किसी को भी मोटिवेशन करने के लिए तुमको ऊंच नीच तो बतानी पड़ेगी ना, गधा घोड़ा तो बताना पड़ेगा ना कि घोड़ा क्यों रेस में जीता है, उसका क्या पावर है। तो उसने ये बता कि आज मुसलमानों की पोजीशन दलितों से बुरी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के एक कायदे रूल में भी तो बताया ना, एक मंच ने भी तो बताया ना कि मुसलमान की हालत बुरी है। तो मुस्लिम संख्या में दलित होती तो बता रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में तो दलित ही ज़्यादा है, लेकिन दलित से बुरी हालत है मुसलमानों की, यही कहा ना। तो वो कायदे के तो विरुद्ध नहीं है, तो फिर जेल में क्यों डाल दिया? अभी मैं आपको बोलूँ ना, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को फैलाओ करें तो हफ्ते में मैं भी जेल में हूँ, ये समझ के चलो। सरकार वही करे। अभी नया कायदा आ रहा है, क्या आ रहा है कि सरकार पुलिस चाहे किसी को भी कहीं से भी उठा सकती है, कोई वारंट की कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो काला कायदा नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा वायरल करोगे 10 दिन में मैं भी जेल में होऊंगा। કેટલા અહીંયા સાલમ કે દાડી લીમડા બેરામપુરા આપણે તમે રિલીફ જુઓ પર જો માણેક ચોક જેવા માણેક ચોકમાં આજે ગોડલા વેપારી ને 12 માણસ ઊભો શું કહે છે ખબર? સાહેબ કંઈ વેચવું હોય કંઈ લેવું હોય કંઈ આપો તો અંદર આવી જાઓ। ગોડલા વેપારીને 12 માણસ ઊભું રાખવું પડે છે। સાહેબ કંઈ વેચવું છે? મેડમ તમારે બેન કંઈ વેચવું છે? આજે ગોળનું એ હાલ છે કે 12 માણસ ઊભો રહીને કહે કે સાહેબ બેન તમારે કંઈ વેચવું તો અંદર આવી જાઓ, તો હાથ થઈ ગઈ। ગોળની વેલ્યુ તો આજે હિન્દુસ્તાનમાં ઘણી ને ગોળનો વેપારી ઉભો ને કે બેન તમારે કંઈ વેચવું તો અંદર આવી જાઓ, એટલે તમે સોચ વિચારી લો। તો પણ આ સરકાર બદલાતી નથી, લોકોનું શું માનવું છે કેમ સરકાર બદલાતી નથી? જો આટલા બધા લોકો વિરોધ કરતા હોય તો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થતી હોય તો એનું કારણ તો એક જ દેખા, જો કોંગ્રેસના બધા મોટા મોટા માથાઓ બીજેમાં જતા રહે છે, પક્ષ બદલી છે। આમાં હું કોંગ્રેસ લાવું ને કાલે બીજેમાં જતો રહેતો, મારે કોને સવાલ કરવાના? એટલે હવે તો જનતા વોટ આપવા માટે પણ ડરી રહી છે કે હવે અમે વોટ આપીને જીતાડીએ કોંગ્રેસને અને કાલ ઉઠીને જતી રહે ભાજપમાં। વોટિંગમાં તમે જુઓ ક્યાં 90% વોટ પડે છે, 45%, 47%, 35% તો વોટિંગ છે। પબ્લિક તો એમ જ ના છે। ઓછામાં ઓછા પબ્લિકને એક કરવું જોઈએ કે નોટા તો કરવું જોઈએ કે મને કોઈને વોતું નથી આપવું। એ તો નોટ થાય, એ રજીસ્ટર થાય કે 100%માંથી ચલો 10% કોઈ બીમાર છે, કોઈ ગેરહાજર છે, કોઈ ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યું છે, એ કોઈનું એક્સિડન્ટ, જે બેઠા છે 90%માંથી 45% એ નોટા કરે ને
કે ને અમે નારાજ છીએ તમારાથી, તેનો એક પ્રભાવ પડે. પણ આપણી પબ્લિક બી એ નથી કરતી, જવું નથી, ટાઈમ નથી. એ દિવસે રજા મળતી હોય તમને, કામ ધંધે ના જતા તમે નોટા કરવા તો જાઓ. એ સૌથી સારું છે તમારે વોટ કરવું જોઈએ. ધ્યાનથી તમારી ફેમિલીને વોટ કરવું જ જોઈએ. એ કોઈ બી સમાજ હોય, એ મુસ્લિમ સમાજ હોય કે દલિત હોય કે રાજપૂત હોય કે પટેલ હોય, બધાને જ વોટ કરવું જોઈએ, તો જ એનું કંઈ ફેર બદલાવ આવે. બાકી તો તો અહીંયા બહુ જ સારી વાત કરી એક યુવા અમારી સાથે. શું નામ તમારું? મોહમ્મદ ઇમરાન. ઇમરાન સેલ્સનું કામ કરી છે. બહુ સારી વાત કરી કે લોકતાંત્રિક અધિકાર છે. ચુનાવની વખતે જે ઇલેક્શનો થાય છે ત્યારે ચૂંટણી વખતે તમે પોતાનું મત આપવા તો નીકળો, ભલે તમે કોઈ પાર્ટીથી તમારી નારાજગી હોય તો તમે નોટા ને પણ વોટ કરી શકો છો, પરંતુ જ્યારે ચૂંટણીઓ હોય ત્યારે તમે વોટ કરવા તો બહાર આવી શકો છો. અહીંયા કેટલીક મહિલાઓ અમારી જોડે હાજર છે જે જેમનાથી વાત કરીશું. શું કહેશો લોકસભાના ઇલેક્શનોની વચ્ચે હાલ તમે गुजराती नहीं, महाराष्ट्र के। अच्छा, तो ये फैमिली जो है महाराष्ट्र से आई हुई है और अहमदाबाद की मैं बता रहा था आपको कि जो साहलम दरगाह है वहाँ से कहीं लोगों की आस्था जुड़ी है और इसी तरह से महाराष्ट्र से भी जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं. क्या कहोगे लोकसभा के चुनाव के बीच में राजनीति को किस तरह से देख रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव परिवर्तन होगा? अभी तक तो कुछ बदलाव हुआ नहीं, अभी पता भी आ गया होगा भी कि नहीं होगा. तो आप अब क्या चाहते हो ऐसे पीपल इंडियन, आप क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि बस रोजगार मिले बच्चों को. परिवर्तन में कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहोगे? अभी वो कुछ सोचे नहीं हम लोगों ने. और तो आपकी मत क्या है, कौन सी पार्टी सत्ता बननी चाहिए, कौन सत्ता पे आना चाहिए? वो तो सोचा. अभी तक तो मोदी सरकार ने कुछ करी नहीं और आगे भी उनसे उम्मीद है ही नहीं कि वो कुछ करेंगे. तो इसके लिए तो हमारी तो चाहत है कि वो ना आए तो बेहतर है. और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ना आए, महाराष्ट्र में बिल्कुल भी ना आए. भले देश में आ जाए. वो देश में आएंगे तो देश का कौन सा वारा नारा करे उन्होंने, सब हड़ताल ही करके रखे देश में. उल्टा देश अंग्रेजों से ज़्यादा और गुलाम बनते जा रहा दिन पे दिन उनके राज में. અંગ્રેજ બહુ સારી વાત કરી કે અંગ્રેજોથી જે છે વધારે અહીંયા ગુલામ બનતું જાય છે દેશ. और बात कहेंगे कि महिलाओं की अगर हक की बात करें, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें हम, तो महाराष्ट्र अब किस स्तर पे आप देख रहे हो महिलाओं की सुरक्षा के लिए? कौन सी सुरक्षा हो रही महिलाओं की? अभी तो महिलाओं को कितनी परेशानी है, फिर महिलाओं की कितनी परेशानी है. आपके स्टेट में भी, महाराष्ट्र में भी? हर जगह ही है. छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ में कितने गलत काम हो रहे हैं. फिर मणिपुर में हुआ, फिर वहाँ पे मणिपुर में तो किसकी उन्होंने पुकार भी नहीं ली सरकार ने. अब आप दूसरों से लो भी. हिजाब को लेकर क्या कहोगे? आपके साथ जो आपकी रिश्तेदार हैं वो हिजाब भी पहनते हैं, हिजाब को लेके भी ये सरकार का विरोध कहीं ना कहीं होता है और इन लोगों के नुमाइंदे जो हैं लड़ने के लिए निकलते हैं हिजाब के लिए विरोध करने के लिए. तो हिजाब को एक सिर्फ वो मुद्दा बना रहे. मुद्दा हिजाब से उनको कोई लेना देना नहीं है. हिजाब को एक मुद्दा बनाते हो वो इसके लिए कि सिर्फ हिंदू मुसलमान में जातिवाद पैदा हो, ज़्यादा उनमें तकरार पैदा हो, इसके लिए हिजाब का एक मुद्दा बनाते हो लोग. उनको हिजाब से कोई लेना देना नहीं है. वो कुछ लोगों को लड़ाने के लिए और वो लड़ने वाली राजनीति जो इनको वोट वो, में फायदा करे. तो इसके लिए तो वो चाहते ना कि हिंदू मुसलमान में झगड़े हो और वो लड़ते जाए और वो उनका फायदा होते जाए. ये चाहते हो लोग, बाकी कुछ नहीं. महाराष्ट्र में आप कौन से स्टेट? हम महाराष्ट्र में भुसावल, जलगांव महाराष्ट्र, तो वहाँ तो इम्तियाज जलील है सांसद, है ना? औरंगाबाद. तो वो इसमें औरंगाबाद में ये नहीं आया ना, जलगांव नहीं आया. हाँ, नहीं आता ना औरंगाबाद. तो पिछले समय जो सरकारें थी और शिवसेना से मुख्यमंत्री थे, तो कैसे देख रहे थे आप? शिवसेना के मुख्यमंत्री सही थे या फिर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली वो सही हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जो हमारे तरफ हुआ वो अच्छा ही हुआ. लेकिन पूरे महाराष्ट्र में तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो वो कैसे देख रहे हो आप? वो सही है अभी. आपका क्या नाम और कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 20 साल. नाम क्या? जैफ. आप कैसे देखते हो युवा हो इन चुनाव के बीच में आप गुजरात आए हो, ये वही गुजरात है जहाँ पर आप पहुँचे हो जहाँ से मोदी जी दिल्ली पहुँचे हैं, तो ये वही मोदी जी का गुजरात है. कैसे देख रहे हो आप प्रधानमंत्री यहाँ की, यहाँ से जब दिल्ली गए प्रधानमंत्री बने, कैसे देखते हो आप? क्या देखेंगे, कुछ है नहीं. जब से वो आए, जब से कुछ हर इंसान के बारे में गलत बोलता है. सही किसी का कर ही नहीं उनने. पूरा सोशल मीडिया पर है गलत. जैसा कि
ने कहा मतलब नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, बेरोजगारी है जवानों को, पढ़ लिख के भी बेरोजगारी है। जो जो था सरकारी नौकरी उसको भी प्राइवेट में चल जा रहा, उसमें भी नौकरी नहीं है। आपने क्या पढ़ाई कितनी की? इंजीनियरिंग चालू है अभी, इंजीनियरिंग। और जॉब? जॉब का भी क्या कुछ नहीं। कुछ नहीं है। वो मोदी सरकार बोलते हैं हम चाय बेचकर बने, तो अब वो भी चाहते हैं कि सब बच्चे पकौड़े बेच के बन जाए कुछ, तो बच्चे पकौड़े बेचेंगे। तो आप इंजीनियर बन के भी कुछ नहीं है आपके पास, बेरोजगार हो। बेरोजगार है। ચાલો તો આ તો યુવાઓનું મત મહારાષ્ટ્રની એક ફેમિલી આવી હતી. ઘણી બધી ફેમિલી અહીંયા ગુજરાતની અમદાવાદની અમે વાત કરી અને હવે અઝાનનો અને એમની આસ્થાનો નમાજનો સમય થયો છે દરગાહમાં, એટલે આ વિડીયો અમારે અહીંયા જ રોકવો પડશે. પરંતુ હવે આવનાર દિવસોમાં આવી જ રીતે અમે બીજા સ્થળ પર જઈશું. મુસ્લિમ સમાજ હોય કે પછી દલિત સમાજ હોય, પટેલ સમાજ હોય કે રાજપૂત સમાજ, તમામના રાજ્યોમાં અને શહેરોમાં જઈને અમે તમારી સુધી રાજકીય વાતોને પહોંચાડીશું. તો જો આપણે જનતાને સાંભળ્યા બાદ હવે આપણે અહીંના જ ખાદિમથી આપણે મળીશું, જે ખાદિમે ખાસ છે, જેમને ખાદિમ ઉર્દુ શબ્દમાં ખાદિમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ સેવા ચાકરી અહીંયા કરતા હોય છે, જે પીર બાબા છે શાહ આલમ દરગાહની અને તેમના આસ્થાનાની. તેમનાથી સીધા વાત કરીશું શું છે આ વખતે જે રાજનીતિની અંદર અને લોકસભાના ચુનાવને લઈને, ઇલેક્શનોને લઈને શું કહેવા માંગશે. સુવા ખાનથી અમે સીધા વાત કરીશું. હજી શું કહેશો? લોકોથી અમે વાત કરી, કેટલાક લોકો વાત કરવાથી પણ ડરતા હતા કે અમે ક્યાંક બોલશું તો ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી અમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવશે. તો ક્યાંક એવું હતું કે ભાઈ બધું બંધ બારણે બધું છે, રહેવા દો, હવે કાંઈ બોલવું નથી, જનતા વિશે કોઈ કામ કરવાવાળી સરકાર હોય તે જ આવે, અમે તેવું ઈચ્છીએ છીએ. તો આ બધાની વચ્ચે સુવા ખાન શું ઈચ્છે છે? ભાઈ બધી ખોટી વાત છે કે ભાજપના વિરુદ્ધમાં અમે બોલીશું તો બંધ કરી દઈશું. આ ખોટી, તદ્દન ખોટી વાત છે ને આ વાતને હું વખોડું છું. આ તો ભાઈ આપણું સૌથી પહેલાં તો આ આપણો અધિકાર છે બોલવાનું. આ આપણો અધિકાર કોઈ છીની નથી શકીએ. બીજું કે તમારો અધિકાર છે દાન. દાન કોને કહેવાય કે આપણે દક્ષિણા કોઈને આપીએ અને દાન કહેવાય. સૌથી મોટો મતદાન છે આપણો. તો હું જેટલા પણ છે મારા મુસ્લિમ ભાઈ બહેનોને કહીશ કે 7 તારીખે જે મતદાન છે અચૂક જજો અને તમારા મનમાં જે હોય, તમને જે યોગ્ય લાગે એને મત આપજો. બરાબર, હું કોઈનું નામ નહીં લઈશ, પણ ના હું બીજેપીથી જોડાયેલો છું ના કોંગ્રેસથી જોડાયેલો છું, પણ હું બીજેપીની સક્રિય અને બહુ સારા કામ કર્યા છે અને બહુ ડેવલપિંગ કર્યું છે. એના માટે હું તો કહીશ કે ભાઈ જે સરકાર વર્ષોથી કશું નથી કરી શકી, આ બીજેપી સરકારે 10 વર્ષમાં છેલ્લા કરીને બતાવ્યું. હવે નરેન્દ્ર મોદી ત્રીજી વાર, અને લોકો કહે છે કે અબકી બાર 400 પાર, એ તદ્દન ખોટી વાત છે. સરકાર બીજેપી સરકારની જ બનશે, પણ 370થી 390 સીટ આવશે, આ મારી ધારણા છે. અને હું શાહ આલમ દરગાહથી દુઆ કરું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બહુમતથી જીત મળે અને આગળ આવે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના એવા કોઈ 4 કામ હોય મુસ્લિમ સમાજના હિતમાં, જે મુસ્લિમો ઈચ્છતા હોય કે તમે તેમના ધર્મગુરુ તરીકે ઈચ્છતા હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવી જોઈએ? ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિકાસ ઉપર બનશે. અને સૌથી મોટી વાત હું કહેવા માગું છું કે વર્ષોથી હું જોતો આવ્યો છું નાનપણથી કે કોંગ્રેસ એ ટીમ, કોંગ્રેસ બી ટીમ, કોંગ્રેસ ઇન્દિરા ટીમ, આઈ ટીમ, કોંગ્રેસ આર ટીમ, જનતા દળ ટીમ. પણ હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગર્વ સાથે, ગર્વ એટલે ગર્વની સાથે કહીશ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કંઈક એવી પાર્ટી છે કે છેલ્લા જ્યાંથી પાર્ટી બની છે અત્યાર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી જ છે. નામાં એ આવ્યું છે ને બી આવ્યું છે. મોદી પરિવાર એટલે મોદી પરિવાર, કમલ એટલે કમલ. આ વખતે 100% કમલ પાછો ખીલશે અને મારી દુઆ છે શાહ આલમ સરકારના દરબારથી ખૂબ વિકાસોથી ઉપર આવશે ને હિન્દુસ્તાનનું નામ રોશન કરશે.
તો મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં ક્યારે કમલ ખુશીનો ખીલશે, જ્યારે એમને લાગશે કે વિકાસ થઈ રહ્યો છે મુસ્લિમ વિસ્તારોના રોડ રસ્તા, સ્કૂલો, જે જિમ્નેશિયમ છે, સ્વિમિંગ છે, તે બધું તેમની જે ગલીઓમાં, તેમના મહોલ્લામાં, તેમના વિસ્તારોમાં જોવા મળે? એ ત્યારે થશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના MLA, સાંસદ જેવા કે અત્યારે અમિતભાઈ રાઠવાએ જુહાપુરા વિસ્તારમાં 1250 કરોડ રૂપિયાનું બ્રિજનું ખાસ મુહૂર્ત કર્યું ને બ્રિજનું કામ પણ શરૂ થઈ જશે. એવી જ રીતે શાહ આલમ ચંડુલા તલાવનું માન્ય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યસભાની અંદર લઈને અત્યારે છેલ્લા 8 દિવસથી કામ ચાલે છે. તો જ્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી આવશે નહીં ને ગલી ગલી ઘૂમશે નહીં, ક્યાંથી માલુમ પડશે? અમારી વિસ્તારની અંદર 4 કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે, શું કરે છે? રોડ નથી, રસ્તા નથી, ગટર નથી, શું કરે છે? અમારા MLA ક્યાં છે? કોઈને માલુમ જ નથી MLAનું નામ શું છે કે શૈલેષભાઈ ક્યાં છે. તો પણ અહીંની જનતાએ તો તેમને મત આપ્યા અને જીતાડીને લાવી. તો ક્યાં છે શૈલેષભાઈ? હાલ ઇલેક્શન છે, શૈલેષભાઈ ક્યાં છે? શૈલેષભાઈ ગાયબ છે. શૈલેષભાઈ ક્યાં છે? શૈલેષભાઈ ડેવલપિંગ, રોડ રસ્તા, આ બધા અત્યારે ક્યાં છે? શૈલેષભાઈ ક્યાં છે? ક્યાં ગયા? શૈલેષભાઈને અત્યારે આગળ આવવું જોઈએ ને. જે મધ્ય વર્ગની બસ્તી છે, જેવી રીતે આપણે બોમ્બે હોટલ નામથી ને ગુડલક બેલરથી ત્યાં તમે જાઓ, કીડી મકોડાની ત્યાં રોગ લે છે. 20 રૂપિયા, 40 રૂપિયા, 50 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ ઉપર મકાનો બાંધીને રહે છે. ત્યાં જઈને જુઓ શું હાલત છે. તો હું શૈલેષભાઈને કહીશ કે તમારા મત વિસ્તારમાં આવો ને તમારા મત જેટલા તમારા મત વોટર છે એમને મળો ને એમની શું તકલીફ છે જાણો. સૌથી પહેલાં તો જાણો. અને અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, ઘર ઘર ફરે છે, ઘર ઘર જુએ છે. આજે વિકાસના ઉપર જ એ લોકો જીવે છે. ને હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને કહેવા માંગીશ કે મારી દુઆ છે, તમે આગળ बढ़તા રહો. પરંતુ તમે સાલમથી છો અને વિકાસની વાત કરીએ તો વિકાસ તમે કહો છો હાલ શરૂ થઈ ગયું છે અને લોકસભાના ઇલેક્શનો પછી તે કામ પર શરૂ થઈ જવાના છે. તો વિકાસને એક બાજુ મૂકીને જો નફરતોની વાત કરીએ તો કાલની જે ઘટના છે કે ઈસનપુર બ્રિજની નીચે 4 થી 5 મુસ્લિમ સમાજના લોકોને લસ્સી પીવા ગયા હતા અને ત્યાં તેમને મારવામાં આવી. તેમાં જબ્બા લેંગા પહેરેલા, ટોપી પહેરેલી એક યુવકને વધારે મારવામાં આવ્યો. કેમ કે તે ઓળખાતો હતો કે મુસ્લિમ છે. તંદન આ વાતને હું વખોડું છું. આના પહેલાં પણ એક બનાવ બન્યું હતું ગોવિંદવાડીના ઉપર કે ભાઈ કંઈ મટન ભરીને જતો હતો અને પાળાની મુંડી હતી, પડી ગઈ મંદિરની આગળ ને એના ઉપર પણ મુસલમાન ઉપર હાથ ચાલાકી કરી હતી. હવે આપણો જે વિષય નથી ભાઈ, આપણો એરિયો નથી ને તમે ત્યાં જઈને બેઠકો બનાવશો. હવે તે લસ્સીવાળાની વાત કરે છે. હું તે લસ્સીવાળાની જગા ઉપર ત્યાં જઈને આવ્યો, મેં તપાસ કરી કે ભાઈ શું આ બનાવ શું બન્યું હતું. તો રોડની વચમાં ગાડી મૂકીને લસ્સી પીતો તો અમે કીધું બાજુ મૂકીને નહીં, બોલે ગાડી અહીંયા જ રહેશે. બસ એ જ બાબતે તકરારને ઉગ્ર બોર ચાલી થઈ, એમાં માર્યું. આવું કશું બનાવ નથી, મોમ બ્લીચિંગનું કે કહું આવું બનાવ નથી. નાની આખી હકીકત ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન કે વટવા પોલીસ સ્ટેશનની જે હદમાં આવે છે, પોલીસ તપાસ કરે છે. તેના પહેલાં પણ ઘણા એવા કિસ્સાઓ થયા છે. હવે એક અપીલ પણ તમે એ કરશો લોકોથી કે લોકોમાં ભાઈચારાની જે સોગાત શરૂ થાય આ ઇલેક્શનોની પછી લોકોનું એમ બી કે જો 400 પાર આવી જાય, તમે તો કહો છો કે આવવાની જ નથી, પરંતુ જો 400 પાર થાય તો સંવિધાન પણ બદલવાનું લોકોને ડર છે. કોઈ સંવિધાન નહીં બદલાશે. તદ્દન ખોટી વાત છે. સંવિધાન જે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું છે એ જ રહેવાનું છે. આ તો કોંગ્રેસે બાબા સાહેબના જેટલા વિરોધના હતા તે ટાઈમે જ, અત્યારે પણ તમે હાલ લઈને જોઈ લો OBCમાં કે કેટલામાં તમે જોઈ લો. કોંગ્રેસ પોતે શું કરે છે જુઓ તમે, ટીવી ઉપરના ટીવી માધ્યમથી તમે જુઓ, લોકોને ખબર છે શું છે અંદર ને શું બહાર છે. आसादुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारी बहन और बेटी हिजाब पहने या ना पहने ये हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमको हक देता है. તો આવનાર દિવસોમાં એવું થઈ શકશે કે જો ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટી આવે તો હિજાબનો મુદ્દો સાઈડ પર મૂકી દેશે કે હિજાબ પર વિવાદ ચાલુ જ રહેશે? કોઈ વિવાદ ચાલુ નહીં રહેશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું બસ એક જ છે, વિકાસ ઉપર જ છે અને વિકાસ ઉપર જ રહેવાનું છે. કોઈ ડબલ CA નથી, 370 નથી, કોઈ વાદ વિવાદ નથી. ક્યાં છે NRCમાં આટલું થયું? ક્યાં છે NRC? ક્યાં છે? આજે 5 વર્ષ થઈ ગયા. કોઈ તમે જોયું કે કોઈ જગાથી કોઈને દેશ નિકાલનો હાથમાંથી આવી છે? આ તો NRC બહારથી જેટલા રહેવાવાળા ઈચ્છતા હોય તો ઇન્ડિયાની અંદર આવીને રહી શકે છે, એના માટે છે.
પણ મુસલમાનોને સારી હકીકત કે આખી હકીકત માલુમ જ નથી કે આ શું મુદ્દો છે. બસ બતાવી દીધું કે તમને કાઢી નાખવાનું છે, એના ઉપર ટોલા ભેગી થઈ જાય છે ને કંઈ નહીં બનવાની વાત બની જાય છે, એના પછી એમાં ઉગ્ર સ્વરૂપ લઈને બહુ મોટું થઈ જાય છે. વર્ષો જૂની તમારી મસ્જિદ હતી, હવે તે મસ્જિદ રહી નથી, ત્યાં રામ મંદિર બનાવી દેવામાં આવ્યું છે. તેને લઈને મુસ્લિમ સમાજમાં આ વખતે ચુનાવી મુદ્દો રહેશે એમની અંદર? મસ્જિદ તે અલ્લાહનું ઘર છે ને અલ્લાહ પોતે એની હિફાજત કરે છે, ના મારી છે ના તમારી છે. ને જે છે વર્ષો જૂનો જે મુદ્દો હતો કે દર વર્ષે દર મહિને કે દર 6 મહિનામાં એક તારીખ આવતી હતી, તો મેં લોકોને જોયા છે જે 6 ડિસેમ્બરની તારીખ આવે ને તો રોજી રોટી ઉપર જવાનું ને આખો દિવસ રજા રાખવાનું ને સાંજે તારીખ પડી જાય એટલે ફ્રી થઈ જાય. એ આખો મુદ્દો માન્ય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આખો મુદ્દો વર્ષોથી જે પેન્ડિંગ પડ્યો હતો એને પૂરો કરી દીધો છે. ને વ ઇજ્જુ મંતસા વ જિલ્લુ મંતસા, અલ્લાહ ઇજ્જત દેવાવાળો છે ને અલ્લાહ જિલ્લત દેવાવાળો છે. હું તો એ જ કહીશ કે અલ્લાહની જે મરજી હતી એ જ થયું છે ને આની જે અલ્લાહની ઘરની હિફાજત પોતે અલ્લાહ પાક કરે છે ને બાકી જે થયું છે એ અલ્લાહ ઉપર હું છોડું છું. જી, તો આ હતા સુબા ખાન જે સાલમ દરગાહથી ખિદમત આપે છે દરગાહમાં વર્ષોથી, અને અહીંયા ઘણા લોકો આવે છે તમામ રાજ્યથી, લોકોની આસ્થાથી જોડાયેલા. કેટલાક લોકો હિન્દુ સમાજના, મુસ્લિમ સમાજના તમામ રાજ્યોમાંથી પણ અહીંયા લોકો આવતા હોય છે. તમામના વ્યૂ આપણે જાણ્યા અને છેલ્લે આપણે ખાદીમે સાલમના જે સુબા ખાન છે તેમને પણ સાંભળ્યા. હવે આવનાર દિવસોમાં જ નક્કી થશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વખતે કઈ રીતના જીત મળશે. 400 પારની જે વાત છે સુબા ખાન તેને નકારી રહ્યા છે, પરંતુ જીત તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ થશે તે કોઈ નથી નકારતું. અને તેનું એક ઉદાહરણ પણ સુરતમાં આપણે જોઈ લીધું કે એક જે સીટ છે, हाँ आज सूरत के अंदर देखा आपने कि बिन हरीफ जीत क्या है. ये इतिहास की पहली जीत है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो इतने बड़े बड़े प्रधान हैं उनको भी ऐसी जीत हासिल नहीं हुई है जैसी आज वहाँ के सांसद दलाल साहब को जो जीत मिली है खुशी की. अजू तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अजू तो 7 तारीख बाकी है. उसके पहले ही हमारी झोलियों में खुशियाँ आना शुरू हो गई है कि हमारी झोली में खुशियाँ आना शुरू हो गई है. अभी तो ये झांकी है, अभी तो 7 तारीख बाकी है, अभी तो ये झांकी है, अभी चुनाव अभी बाकी है. 7 तारीख के दिन सबको मालूम पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का फिर कमल खिलेगा और फिर कीचड़ के अंदर से कमल निकलेगा, बड़ी खूबसूरती से निकलेगा और बड़ा उभर के आएगा. ये मैं शाह आलम सरकार के दरगाह से, इमाम बारगाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खूब तरक्कियों के साथ आए. और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाए. और सबसे बड़ी मुद्दे की बात बोलूँगा, हमारे माननीय श्री गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब और हमारे CR पाटिल साहब, मेरी दुआ है शाह आलम दरगाह से कि वो 10-10 लाख वोट से जीते, ऐसी मेरी शुभकामनाएं. कमल के खिलने की बात आपने बताई है, तो एक बात मैं भी पूछूं कि सामने इंडिया गठबंधन है, तमाम के जो चुनाव चिन्ह देखे जाएं तो झाड़ू भी है जो कमल को साफ कर सकती है, साइकिल है जो कमल को कचड़ सकती है, पंजा है जो कमल को दबोच सकता है, और उनके बीच में अब कमल अकेला है. कमल अकेला नहीं है. कमल के पास जाने के लिए तुम्हें कीचड़ पार करना होगा, कश्ती में बैठना पड़ेगा, जब जाके कमल के पास पहुंचोगे. झाड़ू से और पंजे से कुछ नहीं होने का है. कमल खिलेगा और पूरी 100% घरे खिलेगा. તો આ હતા સુબા ખાન જેમને આપણે સાંભળ્યા. અને ચાલુ જ વાતમાં સુબા ખાનને એક વાત કહેવાની રહી ગઈ, જે સુરતની તેમની જીત હાસિલ થઈ છે. એક સાંસદ જે છે બિનહરીફ જીતીને ચૂંટાઈ આવ્યા છે, તેમને લઈને પણ ઘણી ખુશીઓ વ્યક્ત કરી છે મુસ્લિમ સમાજના સાલમ દરગાહથી સુબા ખાને. અને તેમના સમાજને પણ એ પાઠવાના આપી છે, સાંત્વના, કે ખુશીઓની જે લહેર છે તે આવનાર દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઝોલીમાં જ જવાની છે અને ફરીથી એકવાર કીચડમાંથી કમલ ખીલવાનું જ છે તે નક્કી છે.